हाँ जी, सत श्री अकाल बाई सारिਆਂ ਨੂੰ। बच्चे सक्सैस ट्री पंजाब के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ। कल अपना फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम होके हटे जिहदे पंजाब के काफ़ी विद्यार्थी अपीयर भी होए ने। हुण बाकी सारे विद्यार्थी मैं उम्मीद करदा कि जो साडे जनवरी महीने PSSB के एग्जाम्स होने तय होए ने उहदी तैयारी च रुझे ही होणगे। तो उस तो पहला आपां एक सैशन दे विच जो कल फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम दे विच मैथ के सवाल पूछे गए ने उन्हां दा एक एनालिसिस करांगे कि किस लैवल के क्वेश्चनस आए ने, किस किस्म के सवाल फॉर्मूलेट होए ने कि स्टेटमेंट किहो जिहा बन के आ रही ने अजकल। आपां इस तो पहला ऑलरेडी जो अपने पेड अपने बैचेस चल रहे हैं उहदे विच आपां फुल सिलेबस कवर कर रहे हैं, जां इस तो बिना यूट्यूब ते जिन्नी आपां तैयारी कर रहे हैं उहदे विच आपां लगातार गल करते जांदे सी कि PSSB दे एग्जाम्स की जदों आपां गल करिए तो कुछ इस किस्म के सवाल एक्सपैक्टेड होणगे, इस तरह के सवाल बनणगे। ते जे आपां PPSC की गल करिए, नैब का पेपर आपां ऑलरेडी देख चुके हैं, कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर का पेपर हालांकि थोड़ा जिहा सौखा आ गया सी, अगे सीनियर असिस्टेंट का पेपर होना है। तो किहो जिहे सवाल PPSC ने पाउणे आपां ओहदी भी लगातार गल करते हैं। तो हुण क्योंकि मेजोरिटी पंजाब के विद्यार्थियों ने जनवरी महीने वाले सारे पेपर देने होंगे, एक्साइज का पेपर है, वीडियो का पेपर है, तो उन्होंने एग्जाम्स दे विच सानू थोड़ी जी ज़्यादा हैल्प मिल सके, असीं थोड़ा ईजीली क्रैक कर सकीए। खास करके उन्होंने विद्यार्थियों पर केंद्रित रहूगा अज का सैशन जिन्होंने मैथ दे विच समस्या आउंदी सी, पर वो चाहे इत्थे पेड बैचेस लगा रहे हैं, चाहे तुसीं सिर्फ यूट्यूब पर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आपां एक आइडिया लवांगे, तुसीं कमेंट सैक्शन दे विच भी अपना एक्सपीरियंस दस सकते हो कि पढ़े हुए दे विचों पेपर दे विच हुण किन्नियां चीज़ां ने हैल्प करनी शुरू की है। तो आपां पहला कल वाले पेपर नूं निगाह चों कढदे हां बच्चे। सवाल देखो, पहला सवाल आपां यूट्यूब ते काफ़ी बार कीता है, हैंड शेक्स वाला क्वेश्चन सी। मैं लगातार दसदा रहा कि हैंड शेक्स वाले क्वेश्चन दे विच एक सिंपल क्वेश्चन तो यही बनता है कि एग्जामिनर कह दूँ 10 बंदे ने 15 या 18 बंदे ने उन्होंने आपस एक दूजे नाल एक बारी हथ मिलाया तो कुल हैंड शेक्स दसो। तो ये आप यूट्यूब पर काफ़ी बार क्वेश्चन किया, पेड बैच के मैं लगातार करवाया। इस तो बिना मैं कहा कि दूजा सवाल ये बन सकता कि सानू हैंड शेक्स की गिणती दे दूगा, बंदे की गिणती पुछ लूगा। इत्थे साडा सिंपल क्वेश्चन सीगा, एग्जामिनर कहता 10 बंदे ने हर एक ने एक बार एक दूजे नाल हथ मिलाया तो हाउ मैनी हैंड शेक्स टुक प्लेस। तो जिन्ने बंदे हुंदे है उन्होंने ओहदे तो एक छोटे नंबर नाल मल्टीप्लाई करके बटे 2 कर देना, इन्ने तुहाडे हैंड शेक्स हुंदे आ। तो हैंड शेक्स वाले मामले च जिन्ने मर्जी लोग ने पार्टी दे विच जे सारे ने एक दूजे नाल एक बार हथ मिलाया, जां जवाक ने हर एक ने एक दूजे नाल एक बारी मैच खेडिया, तो किन्ने मैच खेडे जाणगे, किन्ने हैंड शेक्स होणगे। जिन्ने जवाक ने जां जिन्ने लोग ने उस तो एक छोटे नंबर नाल गुणा करके बटा 2 करना हुंदा, तो 90/2। इस क्वेश्चन का आंसर तुहाडा सीधा 45 होना सीगा। यूट्यूब ते भी यह क्वेश्चन पे पेड बैच दे विच लगातार क्वेश्चन आपां पूरे दा पूरा टाइप डिस्कस किया। इस तो अगला क्वेश्चन बच्चे पेपर दे विच सीगा आपां बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन जेडे पेड बैच वाले स्टूडेंट्स होणगे वो वीडियो के कमेंट सैक्शन च कमेंट करके दस सकते हैं। जेड़ा अजकल पेड बैच चल रहा है मास्टर कोर्स 2.0 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ मैं ये स्लाइड खोल के दिखाया सी सिमिलर क्वेश्चन। पिछले मास्टर कोर्स 1.0 वाले बच्चे ने भी देखा होगा। अपना पेपर का सवाल सी कि करंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 50,000, किसी शहर की आबादी कहते 50,000 है। इट इज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 5% इन द फर्स्ट ईयर, 4% इन द सैकेंड ईयर एंड 2% इन द थर्ड ईयर। तो आप 3 साल बाद पॉपुलेशन दसने की होगी। तो 50,000 जी आबादी है, इस क्वेश्चन दे विच क्वेश्चन नूं सॉल्व करन दे नाल नाल कैलकुलेशन का भी आप थोड़ा जिहा पेड बैच दे विच ज़्यादा डिटेल च डिस्कस किया कि यह जे नंबरां नूं मल्टीप्लाई करना अजे तक किवें करना है। तो सब तो पहला 50,000 आपां पेड बैच दे विच जिहड़ा क्वेश्चन किया सी पेपर वाले क्वेश्चन च 3 सालां च आबादी वध रही है 5%, 4%, 2%। अपना सवाल सीगा 5%, 3%, 2.5%। तो मैं कहा सीगा जिथे तो फ्रैक्शन बनती है उत्थे तो फ्रैक्शन वरतो। तो 5% की फ्रैक्शन सारे पता 1/20 होंगी है। तो 1/20 का इनक्रीज की बन जूगा बच्चे 21/20। तो जिथे तो फ्रैक्शन यूज की जाती है फ्रैक्शन यूज करो, जिथे फ्रैक्शन नहीं बनती उत्थे सीधा 100% के विच वाधा करो। तो 50,000 का पहला तो 5% का इनक्रीज है, वो हो गया 21/20। दूजा 4% का इनक्रीज है, 4% होंदा 1/25, तो वह इनक्रीज हो जाऊगा 26/25। तो तीजा 2% का इनक्रीज है, 2% इज 1/50। 50 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ 51/50। ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੰਗ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, कैलकुलेशन किमें होगी बच्चे। थले किन्ने जीरोज ने 2 जीरोज ने, उपर भी 2 जीरोज कट्टिया गया। थले 25 × 2 50, 50 कट्टिया तो इत्थे 50 500 कट्टिया 10 आ गया।
5 ਤੇ 10 ਕੱਟਿਆ 2 ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੇਠੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ 2 ਬਚ ਗਿਆ। 21 26 51 ਉਵੇਂ ਦੇ ਉਵੇਂ ਪਏ ਨੇ। ਤਾਂ 4 ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। 4 ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੱਡੇ 2 ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ 26 × 51 ਬਿਨਾ ਪੈਨ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। 26 × 1 26 ਹੁੰਦਾ, 26 ਗੁਣਾ 100 ਹੋ ਜਾਊਗਾ 2600। ਜੇ 26 ਗੁਣਾ 100 2600 ਹੈ ਤਾਂ 26 ਗੁਣਾ 50 1300, ਤੇ ਜੇ 26 ਗੁਣਾ 50 1300 ਬਣਦਾ ਹੈ, 26 ਗੁਣਾ 51 ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 1326। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ 2 ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੋ, 21 ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੋ, 2 ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 2652, ਫਿਰ 21 ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ 21 ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਚੋਂ 2 ਦੇ ਪਿੱਛੇ 0 ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, 2 ਦੇ ਪਿੱਛੇ 2 ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਕਿ 2 ਬਣਦਾ। ਤਾਂ 2 ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਤਾਂ 21 × 2 21। ਮੈਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪੇਡ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲਸ ਯਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਈ ਸੀ ਕਿ ਪੇਡ ਬੈਚ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। 21 ਦੂਣੇ 42, 2 ਲਿਖਿਆ 4 ਕੈਰੀ, 21 5 105, 4 ਕੈਰੀ 109, 9 ਲਿਖਿਆ 10 ਕੈਰੀ, 92 ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। 21 6 126, 10 ਕੈਰੀ 136, 136 ਚੋਂ 6 ਲਿਖਿਆ 13 ਕੈਰੀ, 692 ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। 21 ਦੂਣੇ 42, 42 ਤੇ 13 55। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 54 692, ਇਹਦੇ ਚ 55 692 ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ 55692। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਿਵ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜੋ ਪਰਸੈਂਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਫਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਡੇ ਆਨਸਰ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ। ਪੇਡ ਬੈਚ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਕੋਰਸ 1.0 ਵਾਲੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ 2.0 ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੀਟਸ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੀਪੀਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੀਟਸ ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿ 1000 ਕਿਲੋ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ 9% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਵੇਚਿਆ, ਬਾਕੀ 19% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਵੇਚਿਆ, ਤੇ ਓਵਰਆਲ 15% ਦਾ ਗੇਨ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਤੋੜ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਓਵਰਆਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿਓ। ਕੁੱਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1000 ਕਿਲੋ ਖੰਡ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 9% ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ +9 ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ -9 ਲਿਖਦੇ। ਤਾਂ 9% ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਤਲਬ +9, ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ 19% ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤਾਂ +19, ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਸਾਨੂੰ 15% ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ +15। ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਖੰਡ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ। 9 ਤੇ 15 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ 6, 19 ਤੇ 15 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ 4, ਤਾਂ 4 ਤੇ 6 ਦੈਟ ਮੀਨਸ 2:3 ਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ 2:3 ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖੰਡ 2:3 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਟੋਟਲ ਬਣਦਾ 5 ਯੂਨਿਟ, ਤੇ ਉਹ 5 ਯੂਨਿਟ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 1000 ਕਿਲੋ। ਜੇ 5 ਯੂਨਿਟ 1000 ਕਿਲੋ ਹੈ, ਮਤਲਬ 1 ਯੂਨਿਟ ਆ ਗਿਆ 200 ਕਿਲੋ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ 9% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ 2 ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਜੇ 1 ਯੂਨਿਟ 200 ਕਿਲੋ ਤਾਂ 2 ਯੂਨਿਟ ਮੀਨਸ 400 ਕਿਲੋ। ਬੱਚੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਮਿਕਸਚਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਮਿਕਸਚਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਰੇਸ਼ੀਓ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਂਡਸ ਐਂਡ ਕਾਊਜ਼ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੈਂਡਸ ਐਂਡ ਕਾਊਜ਼ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਚੋਂ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੋਸ ਚੋਂ ਇਹ ਟਾਈਪ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸਪੀਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਪ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਸੀ ਬੱਚੇ ਪੇਪਰ 'ਚ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੇਡ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਜੂਨ 'ਚ ਮਾਸਟਰ ਕੋਰਸ 1.0 ਸੀ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਾਸਟਰ ਕੋਰਸ 2.0 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ 2014 ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਦੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਸਕੁਏਅਰਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਕੁਏਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸ 50 ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਸਕੁਏਅਰਸ ਕੱਢਣੇ ਸਿਖਾਉਣਾ।
ਸਕੁਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੇਸ 50 ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਸਕੁਅਰ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ 43 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 1849 ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ 1849 ਸਨ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1839 1839 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਰੈਸਟ ਗਾਰਡ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੱਲ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ 1839 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ 43 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅੰਪਾਇਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅੰਪਾਇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵੋਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਦੱਖਣ 'ਚ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਏ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਸੂਬਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸ ਦਾ ਲਾਸਟ ਸਟੇਟ ਟੂ ਬੀ ਅਨੈਕਸਡ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ? ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਅਰਜਨ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਦਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਜ ਪੇਡ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਸ ਸਰਕਲ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ ਈਚ ਸਾਈਡ ਆਫ ਅ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਬਾਈ 30% ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਪਰਸੈਂਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਇਟਸ ਏਰੀਆ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ 30% ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼, ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? a ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ a ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ 30% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ 2 ਵਾਰੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ 30% ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ 69%। ਆਪਾਂ 10% ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਉਹਦਾ 21%, ਆਪਾਂ 20% ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ 44%, 30% ਦਾ 69%। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਸੈਂਟ ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਲਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸਿਵ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੜਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜਾਇਆ ਸੀ। ਪੇਡ ਬੈਚ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਆਪਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ 69% ਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪਾਈਪਸ ਐਂਡ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੀ ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਚੇਨ ਰੂਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਪਾਈਪਸ ਐਂਡ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਨਾਰਮਲੀ ਫਿਲਡ ਵਿਦ ਵਾਟਰ ਇਨ 8 ਆਵਰਸ ਬਟ ਟੇਕਸ 2 ਆਵਰਸ ਲੌਂਗਰ। 2 ਘੰਟੇ ਵੱਧ ਲੱਗਦੇ ਆ ਟੂ ਫਿਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਅ ਲੀਕ ਇਨ ਦਾ ਬੋਟਮ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲੀ ਪਾਈਪ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਭਰਦੀ ਹੈ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਲੀਕੇਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਫਾਲਤੂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਔਖੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪਾਈਪ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ 'ਚ, ਦੂਜੀ ਪਾਈਪ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ 'ਚ, ਤੇ ਦੋਨੇ ਰਲ ਕੇ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਵੱਧ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੇਮ, 2 ਆਵਰਸ ਲੌਂਗਰ ਟੂ ਫਿਲ ਦਾ ਟੈਂਕ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ 2 ਪਾਈਪ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕੱਲੀ ਲੀਕੇਜ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੱਢੂਗੀ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ, 40 ਲੀਟਰ ਦਾ ਟੈਂਕ ਹੈ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ 5 ਆ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ 4 ਆ ਗਈ। 4 ਆ ਗਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਈਪ ਤਾਂ 5 ਲੀਟਰ ਭਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੀਕੇਜ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ 4 ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਲੀਕੇਜ ਖਾਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ 1, 40 ਲੀਟਰ ਖਾਲੀ ਹੋਊਗਾ 1 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 40 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। 40 ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਪੇਡ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਆਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਪੇਡ ਬੈਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਫ ਦਾ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ 18 ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਇਜ਼ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਦਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ 10 ਨੋਟਬੁੱਕਸ। ਤਾਂ 18 ਕਾਪੀਆਂ ਦਾ CP ਹੋ ਗਿਆ 18 CP। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦਾ CP ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦੀ ਕਾਸਟ CP ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ 18 ਕਾਪੀਆਂ 18 CP 'ਚ ਖਰੀਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦਾ 10 ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ SP ਮੰਨ ਲਿਆ ਤਾਂ 10 ਦਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ 10 SP ਹੋ ਜੂ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ 18 CP = 10 SP ਰੱਖ ਲਓਗੇ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੇ।
18 ਤੇ 10 ਆ ਗਿਆ 9 ਤੇ 5, ਤੁਸੀਂ 18 ਤੇ 10 ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ CP ਤੇ SP ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਆ ਜੂ 5:9, ਮਤਲਬ CP 5 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ 9 ਰੁਪਏ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ % ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੁਪੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 'ਚ ਕੱਢਣ ਲਈ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ 4/5 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਗੁਣਾ 100 ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ 80%। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀ ਉਹਨੇ 80% ਸਹੀ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਡ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪੇਡ ਬੈਚ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਚੈਪਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸੇਮ ਟਾਈਪ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਸੇਮ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬੱਚੇ, ਟ੍ਰੇਨਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਮਿਲਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਗਰਸ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਆਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਗਿਵਨ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਆਰ ਗਿਵਨ ਦੈਟ ਟ੍ਰੇਨ P ਇਜ਼ ਮੂਵਿੰਗ ਐਟ ਦਾ ਸਪੀਡ ਆਫ 90, P ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆ 90, ਅਨਦਰ ਟ੍ਰੇਨ Q ਇਜ਼ ਮੂਵਿੰਗ ਐਟ ਦਾ ਸਪੀਡ ਆਫ 60 ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਰਿਲੇਟਿਵ ਸਪੀਡ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰਦੇ, ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ। ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸਪੀਡ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂ, S1 ਮਾਈਨਸ S2, ਤਾਂ 90 ਮਾਈਨਸ 60 ਰਿਲੇਟਿਵ ਆ ਗਈ 30। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ ਦਾ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਫਸਟ ਟ੍ਰੇਨ ਇਜ਼ 500 ਮੀਟਰ, ਉੱਥੇ 500 ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ 500 ਮੀਟਰ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਲੈਣਾ ਤਾਂ 120 ਸਕਿੰਟ, ਤਾਂ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਸਲੋਅਰ ਟ੍ਰੇਨ। ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਸਲੋਅਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਲੈਂਥ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੈਂਥ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪਲੱਸ ਦੂਜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਬਣੂ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 500, ਦੂਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣ ਗਿਆ 500 ਪਲੱਸ ਦੂਜੀ ਦੀ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਆਪਾਂ L ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ 500 ਪਲੱਸ L ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੈ, 500 ਵੀ ਮੀਟਰ ਹੈ, L ਵੀ ਮੀਟਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਪੀਡ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ। ਸਪੀਡ ਆ ਗਈ ਰਿਲੇਟਿਵ 90 ਤੇ 60 ਦੀ 30, ਪਰ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਹੈ। 500 ਪਲੱਸ L ਜੇ ਮੀਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਵੀ ਤਾਂ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ 30 ਦਾ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ 5/18, ਤੇ ਟਾਈਮ 2 ਮਿੰਟ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 120 ਸਕਿੰਟ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸੌਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 6 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਥੱਲੇ 18 ਹੈ, ਉੱਪਰ 5 ਨੂੰ ਛੱਡੋ, 30 ਤੇ 120 ਦਾ ਜੋੜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, 3600। 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਨੇ, 12 ਤੀਆ 36, ਤਾਂ 3600 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਪੂਰਾ 18 ਕੱਟੋ, ਉੱਪਰ 3600 ਕੱਟ ਕੇ 200 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ 200 × 5 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 1000। ਤਾਂ ਬੱਚੇ 500 ਪਲੱਸ L ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1000 ਹੈ, ਤਾਂ L ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ 500 ਮੀਟਰ। ਆਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਨੇ। 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, 500 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਢ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ L ਆ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ 500 ਮੀਟਰ ਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਵੀ 500 ਮੀਟਰ ਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵਾਲੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਇੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੱਸੋ। ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਪੇਡ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ YouTube ਤੇ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਕੀ ਆ। ਆਹ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੁਛ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਵਿਊ ਲੈਣਾਗਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦਾ ਫੋਰੈਸਟ ਗਾਰਡ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਆਨਸਰ ਮਾਰਕ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਉਂਗਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੈਨੋਟ ਬੀ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਆਫ ਅ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਜਮਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੌਜਿਕ ਲਾਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ 30565, ਪਹਿਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਪੈਂਦਾ 5। ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਲਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 5 ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਕੁਆਇਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 5 ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲਾ 5 ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ 25 ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ 15 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ 225, 25 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ 625, 625, 35 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ 1225, 1225,
45 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ 20 25 2025 ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਲਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 5 ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ 5 ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ 2 ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, 65 ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਕਰਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ 7, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਪੈ ਰਿਹਾ 7, ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਲਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ 7 ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 7 ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਾਈ ਸਕੁਆਇਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਕੁਆਇਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ 1469, 0 ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 0, 5 ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 5, ਤਾਂ ਸਕੁਆਇਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 2 3 7 8 ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 7 ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਰ ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 7 ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਬੱਚੇ 6 ਦਾ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਲਾਉਣਗੇ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ 4 ਦਾ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਲਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰੇ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਤਾਂ ਕੱਢ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚਾਰੇ ਹੀ ਨੰਬਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ? ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪੇਡ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਘੋਲ ਕੇ ਪਿਆਈ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਡਿਜਿਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਡਿਜਿਟ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਟਾ ਮਾਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਡਿਜਿਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਆਖਰੀ 2 ਡਿਜਿਟ ਨਾਲ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਖਰੀ 2 ਡਿਜਿਟਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਸਰ ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 6 ਆ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ 6 ਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ 6 ਆਊਗਾ ਤਾਂ 6 ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ ਔਡ ਨੰਬਰ ਆਊਗਾ, 6 ਦੇ ਅੱਗੇ ਈਵਨ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 4 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ 16 16, 6 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ 36 36, 14 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ 196 196, 16 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ 256 256, 34 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ 1156, ਨਾ 34 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹਾਂ 1156, 36 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 1296। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨੇਗੇ ਜਦੋਂ ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 6 ਆਊਗਾ ਅੱਗੇ ਈਵਨ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੁਆਇਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 4 ਆਊਗਾ, 4 ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਆਊਗਾ, 4 ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਈਵਨ ਨੰਬਰ। 2 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਤਾਂ 0 4 ਹੋ ਗਿਆ, 0 ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਵੈਸੇ। 8 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ 324 324 2 ਈਵਨ ਹੈ। 12 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ 144 144 4 ਈਵਨ ਹੈ। 18 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ 324, 22 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ 484, 28 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ 784, ਤਾਂ 4 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਈਵਨ ਆਉਂਦਾ, ਔਡ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਹੀ ਨੰਬਰ ਸਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੌਜਿਕ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ 5 6 4 ਆਖਰੀ ਡਿਜਿਟ 'ਚ ਤਾਂ ਸਕੁਆਇਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੇਡ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰੀ 2 ਡਿਜਿਟ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਆਖਰੀ 1 ਡਿਜਿਟ 'ਚ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਆਖਰੀ 2 ਡਿਜਿਟਸ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ, ਨੰਬਰ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ 734 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ, 11543 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 2 ਡਿਜਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲੇ 25 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ 25 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ 65 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਕੁਆਇਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੇ 25 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ 07 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 07 ਨਹੀਂ ਦਿਖੂਗਾ। ਪਹਿਲੇ 25 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 86 ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 86 ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 94 ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਚਾਰੇ ਹੀ ਨੰਬਰ ਸਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਡੈਡ ਸ਼ੋਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਚੋਂ 3 ਆਪਸ਼ਨ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਆਇਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਵੱਡੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਪਾ ਦਿਓ ਪਰ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਆਇਰ ਪਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੇਵਕੂਫੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰੇ ਨੰਬਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਨਸਰ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਉਵੇਂ ਸਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਣ ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਾਰੇ ਹੀ ਗਲਤ ਨੇ, ਚਾਰੇ ਸਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਚਾਰੇ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਇਸ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਵੀਡੀਓ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਵੇਜਿਸ ਵੰਡਣੇ ਸੀਗੇ। ਵੇਜਿਸ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ YouTube ਤੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਪੇਡ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ, PY ਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ
ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਕ ਚੈਪਟਰ ਟੌਫੀਆਂ ਖਵਾ ਖਵਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟੌਫੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਉਸ ਰੇਸ਼ੀਓ 'ਚ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਟੋਟਲ ਟੌਫੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜੋ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਹੈ ਉਸੇ ਰੇਸ਼ੀਓ 'ਚ ਪੈਸਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਮ ਕੱਲਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਕੱਲਾ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ 16 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ। ਨਾ ਰਾਮ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਸ਼ਾਮ ਨੇ ਨਾਲ ਸੀਤਾ ਰਲਾ ਲਈ ਤੇ ਕੰਮ 6 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਿਬੇੜਤਾ। ਤਾਂ ਰਾਮ ਪਲੱਸ ਸ਼ਾਮ ਪਲੱਸ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ST ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਮ 6 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਿਬੇੜਤਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੀਤਾ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਸੀਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਬਸ ਸੀਤਾ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਸੀਤਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕੱਢ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 6400 ਰੁਪਏ ਵੰਡ ਦੇਣੇ ਤੇ ਸੀਤਾ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ LCM ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 48। ਤਾਂ ਰਾਮ 12 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 48 ਟੌਫੀਆਂ ਡੇਲੀ 4, ਸ਼ਾਮ 16 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 48 ਡੇਲੀ 3, ਰਾਮ ਸ਼ਾਮ ਸੀਤਾ ਨੇ 6 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 48, ਤਾਂ ਕੁੱਲ 8। 8 ਚੋਂ 4 ਰਾਮ ਨੇ ਖਾਧੀਆਂ, 3 ਸ਼ਾਮ ਨੇ ਖਾਧੀਆਂ, 7 ਖਾ ਲਈਆਂ, ਤਾਂ ਸੀਤਾ ਦੀ 1 ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਰਾਮ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਟੌਫੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਆਪਾਂ 4:3:1। ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ 4:3:1 ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਵੀ 4:3:1 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਟੋਟਲ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4 3 7 ਤੇ 8। 8 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 6400 ਹੈ, ਤਾਂ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 800, ਤਾਂ ਸੀਤਾ ਨੂੰ 1 ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ 800 ਰੁਪਏ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਕਰਿਆ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਆ ਸਹੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ 800 ਰੁਪਏ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਜਦੋਂ ਵੇਜਿਸ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੇਜਿਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੀਓ 'ਚ ਟੌਫੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਆਜੂ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਜਿਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਆਜੂ, ਪੈਸੇ ਉਸੇ ਰੇਸ਼ੀਓ 'ਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਬਾਈ 7 11 13 ਐਂਡ 16। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਰ 7 11 13 ਦਾ 13 ਤੇ 16 ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ 7 11 13 ਅਤੇ 16 ਨਾਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਬਾਈ 7, ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 7 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ 7 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 11 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ 11 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ 7 ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ 7 ਦਾ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲ ਹੈ, ਉਹ 11 ਦਾ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲ ਹੈ, 13 ਦਾ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲ ਹੈ, 16 ਦਾ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਮਲਟੀਪਲ, ਤੇ ਕਾਮਨ ਮਲਟੀਪਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਲੀਸਟ ਕਾਮਨ ਮਲਟੀਪਲ, ਦੈਟ ਇਜ਼ LCM। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਊਗਾ 7 11 13 ਤੇ 16 ਦਾ LCM। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ LCM ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। LCM ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ YouTube ਤੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੰਬਰ ਜੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ, ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਇੱਥੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਈ ਆ, ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਾਲਾ ਮੈਰਾਥਨ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ LCM HCF ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ LCM ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ LCM ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ 7 11 ਤੇ 13 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ 1001। 7 11 13 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ 1001। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ 16 ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ 16 ਦਾ 1000 ਹੋ ਗਿਆ 16000, 16 ਏਕਮ 16, ਤਾਂ 16016 ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ 16016। ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ 15119 ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਬਾਈ 15119 ਔਡ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਔਡ ਨੰਬਰ 16 ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਔਡ ਨੰਬਰ 16 ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੱਚੇ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਤਾਂ 16016 35 ਵਾਲਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, 16026 ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, 16026 ਵੀ ਗਲਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਆ ਤਾਂ ਔਡ ਨੰਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ। 16026 ਨਾ 7 ਤੇ ਦੇਖੋ, ਨਾ 11 ਤੇ ਦੇਖੋ, ਨਾ 13 ਤੇ ਦੇਖੋ। 16 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ 4 ਡਿਜਿਟ 16 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ 26 16 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 6026 ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਿੱਧਾ ਆਨਸਰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ 16016 ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ।
ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਥ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੰਗਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਲੇਬਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਬਲ ਮਾਰ ਗਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਟ ਲੀਸਟ ਨੰਬਰ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਮਸਟ ਬੀ ਸਬਸਟ੍ਰੈਕਟਿਡ from 23,891 so that the remainder is divisible by 87। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ 23,891 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ 87 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜੇ। ਤਾਂ 23,000 ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 891 ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਮਾਰਕਰ ਦਾ ਕਲਰ ਬਦਲ ਕੇ -x ਪਾ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਬਚ ਜੂਗੀ ਉਹ 87 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਹੁਣ 87 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? 87 ਤੋੜਿਆ 3 ਗੁਣਾ 29 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 23,891 ਚੋਂ ਕੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬਚ ਜੂਗਾ ਉਹ 29 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ 3 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ 3 ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, 29 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। 29 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 29 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ 23 ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ 238 ਚੱਕਾਂਗੇ। 29 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ 238 ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ 29 8 ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ 8 ਦੀ, ਕੱਟ ਕੇ ਬਚੂਗਾ ਕੀ ਉਹ ਦੇਖਣਾ। 232 38 ਚੋਂ 32 ਨਿਕਲ ਗਿਆ, 6 ਬਚ ਗਿਆ, 6 ਦੇ ਨਾਲ 9 ਲੱਗ ਗਿਆ 69। 29 ਦੂਣੇ 58, 69 ਚੋਂ 58 ਨਿਕਲੇ 11, 11 ਦੇ ਨਾਲ 1 ਲੱਗ ਗਿਆ 111, 111 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ 29 ਤੀਆ 87, 29 ਤੀਆ 87, ਫਾਲਤੂ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ? 87 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 111 ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ? 13 ਤੇ 11 24, 13 ਤੇ 11 ਬੱਚੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 24 ਬਚ ਗਿਆ ਨਾ। 29 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ 24 ਬਚ ਗਿਆ। 29 ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਦੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ 29 ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਪਰ 3 ਗੁਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ 3 ਗੁਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਗਲਾ ਲੱਭ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਐਡ ਕਰੀਏ ਕਿ 87 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਾਂ 29 ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 5 ਜੋੜਾਂਗੇ, 29 ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 5 ਜੋੜਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਏ ਕਿ 87 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਜੋੜੀਏ ਕਿ 87 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ 5 ਜੋੜ ਕੇ 29 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 87 ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ 3 ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ 3 ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। 5 ਜੋੜ ਕੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਨੰਬਰ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 29 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ। 58 ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2 ਜੋੜਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ 29 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ 58 ਹੀ ਬਣੂਗਾ। 58 ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 12 ਜੋੜਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 58 ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 5 ਜੋੜਿਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ, ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਠੀਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ 87 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਜਾਂ 29 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਬਣ ਜੇ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਲ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜੋੜ ਕੇ 87 ਦਾ ਜਾਂ 29 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਬਣ ਜੇ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਜੋੜ ਕੇ 5 ਜੋੜ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 24 ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ 29 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 5 ਜੋੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜੋੜ ਕੇ 29 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਬਣੇ। ਤਾਂ 5 ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 5 ਜੋੜ ਕੇ 29 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਬਣਦਾ? ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 61, ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 51, ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 58, ਤਾਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਇੱਕ ਆਹ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 87 ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਰੂਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 3 ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 3 ਦਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 3 ਵੀ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ 29 ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਹੈ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਸੀਗਾ ਬੋਰਡਸ ਐਂਡ ਸਟਰੀਮਸ ਦਾ। ਸਿੰਪਲ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੀਓ ਬੇਸਡ ਬੋਰਡਸ ਐਂਡ ਸਟਰੀਮਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਡ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅ ਬੋਟ ਸੇਲਸ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤੀ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਟੁਵਰਡਸ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਇਨ 4 ਆਵਰਸ, ਤੇ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ। 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਊ ਲੌਂਗ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਊਗੀ, ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਟੂ ਕਵਰ ਦਾ ਸੇਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ। 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਜਾਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਊਗੀ ਇਫ ਦਾ ਸਪੀਡ ਆਫ ਕਰੰਟ W ਕੀ ਹੈ ਇਜ਼ 1/5 ਆਫ ਦਾ ਸਪੀਡ ਆਫ ਬੋਟ ਇਨ ਸਟਿਲ ਵਾਟਰ। ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਪੀਡ ਆਫ ਬੋਟ ਇਨ ਸਟਿਲ ਵਾਟਰ ਤੇ ਸਪੀਡ ਆਫ ਕਰੰਟ 1/5 ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ 5:1, ਕਰੰਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 1, ਬੋਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 5। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜੇ B ਤੇ W ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ 5:1 ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆਨਸਰ ਆ ਜੂ। ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੋ ਜੂ? ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੋ ਜੂ B + W 6, ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੋ ਜੂ B - W 4,
ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ 3:2। ਸਪੀਡ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਡ ਆਫ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੈ 1/5 ਆਫ ਦਾ ਸਪੀਡ ਆਫ ਬੋਟ ਇਨ ਸਟਿਲ ਵਾਟਰ, ਤਾਂ ਬੋਟ ਤੇ ਵਾਟਰ 5:1, ਤਾਂ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋ ਗਈ B+W 6, ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋ ਗਈ B-W 4, ਤਾਂ 3:2। ਜੇ ਸਪੀਡ 3:2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੂਗਾ 2:3। ਟਾਈਮ ਲੱਗੂ 2:3। ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਦਾ ਟਾਈਮ 3 ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਦਾ ਟਾਈਮ 3 ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੇਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਾਨੂੰ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸੇਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਗਿਆ। 3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 ਘੰਟੇ, ਤਾਂ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4/3, 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4/3 ਦਾ 2 ਗੁਣਾ 8/3, ਤੇ 8/3 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 2 ਘੰਟੇ ਪੂਰੇ, 2/3 ਹੈ ਤਾਂ 40 ਮਿੰਟ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ 2 ਘੰਟੇ 40 ਮਿੰਟ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਰੇਸ਼ੀਓ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਪੀਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਨਸੈਪਟ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੇਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਲਈ, ਸੇਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸੇਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਸਪੀਡ ਤੇ ਟਾਈਮ ਪੁੱਠੀ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਜਦੋਂ 3:2 ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਟਾਈਮ 2:3। ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਦਾ ਟਾਈਮ 2, ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਦਾ 3, 3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 ਘੰਟੇ, ਤਾਂ 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲ ਆਊਗੀ 8/3, ਦੈਟ ਇਜ਼ 2 ਘੰਟੇ 40 ਮਿੰਟ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਬੇਸ ਆਫ ਅ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਇਜ਼ 18 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਖੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹੀ ਨਾ ਕਦੇ ਭੁੱਲਣ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਬੇਸ ਸਾਨੂੰ 18 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਏਰੀਆ 162 ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਫ ਇੰਟੂ ਬੇਸ ਇੰਟੂ ਹਾਈਟ। ਬੇਸ 18, ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊ ਕਿ 162 ਬਣ ਜੇ। ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, 18 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ 9 ਗੁਣਾ 162, ਆ 2 ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਹਾਈਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, ਹਾਈਟ ਆ ਗਈ 9 × 2 18 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਨ ਆਫ ਥੀਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ 9, 27, 36 ਹੈ, 18 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ 18 ਆਊਗਾ, ਨਨ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 27 ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਪੇਪਰ ਗਲਤ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਏਰੀਆ ਆਫ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਇਜ਼ ਹਾਫ ਬੇਸ ਇੰਟੂ ਹਾਈਟ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੇਡ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੱਲੇ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹਾਫ ਬੇਸ ਇੰਟੂ ਹਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਾਫ ਬੇਸ ਇੰਟੂ ਹਾਈਟ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਦੇ, ਆਪਾਂ ਟਿਪੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੀ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਅਗਸਤ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਵਾ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੇਡ ਬੈਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਬਲੌਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਬਲੌਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਊਬੋਇਡ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਕੁਆਇਰ ਬਲੌਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਊਬ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਬਲੌਕ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਲੈਂਥ 9 ਹੈ, ਬ੍ਰੈਡਥ 12 ਹੈ, height 15 is cut up into an exact number of equal cubes. What will be the least possible number of cubes? Least मतलब cubes ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਕਿਊਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਊਬ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਬਲੌਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਟ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹਦੀ ਲੈਂਥ 9 ਹੈ, ਬ੍ਰੈਡਥ 12 ਹੈ, ਹਾਈਟ 15, 9 12 15 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਇੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਊਬਸ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਊਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੀਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਿਊਬਸ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਕਿਊਬਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਦੋਂ ਹੋ ਜਦੋਂ ਕਿਊਬ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਕਿਊਬੋਇਡ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ ਬੱਚੇ 9 12 15, ਉਹ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿਊਬ ਕੱਢਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਊਬ ਨਿਕਲਣਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਾਂ ਏ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੈਂਥ ਵੀ ਉਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਡਥ ਵੀ ਉਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਈਟ ਵੀ ਉਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਐਜ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਦੇ 9 ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜੇ, 12 ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜੇ, 15 ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜੇ। ਮਤਲਬ 9 12 15 ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਤਾਂ 9 12 15 ਦਾ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਬਣਦਾ 3, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਊਬ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਆ ਜਾਊਗਾ 3 × 3 × 3। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਊਬੋਇਡ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ n ਕਿਊਬ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਊਬ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਇੰਟੂ n ਉਹੇ ਜੇ ਕਿਊਬ, ਉਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਕਿਊਬੋਇਡ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜਿੰਨੇ ਕਿਊਬਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਿਊਬ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਇੰਟੂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਊਬ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਿਊਬੋਇਡ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਆਹ 3 ਕੱਟਿਆ 9 ਦੇ ਨਾਲ 3 ਆ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ 3 12 ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ 4 ਆ ਗਿਆ, ਤੀਜਾ 3 15 ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ 5 ਆ ਗਿਆ, 5 ਚੌਕੇ 20 3 60। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕਿਊਬਸ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ 60। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਲੌਕ ਸੀ
ਸੀਗੇ ਬਲੌਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਊਬਸ ਕੱਢਣੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਮਿਲਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਪੇਪਰ 'ਚ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ 3D 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। मैं YouTube ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਰੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪੇਡ ਬੈਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਨਾ, ਪੇਡ ਬੈਚ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ 3D ਖੋਲ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਪੂਰਾ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋਇਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਟਰਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ 3D ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਇਮੇਜ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੱਟ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੁਝ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਜੋੜਨਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜੀ ਕਿਊਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਊਬੋਇਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਸਫੀਅਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਲੰਡਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਤੋਂ ਕੌਣ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਫੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ 3D 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਮੇਜ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵੋਲਿਊਮ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਖੂਹ ਪੱਟਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਐਮਬੈਂਕਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਕਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਊਬ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦਾ, ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਫੈਰੀਕਲ ਬਾਲ ਸੁੱਟਦੀ, ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਔਖੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਦਿਖਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਹ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਬੱਚੇ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਐ ਉਲਝ ਗਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 3 ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਕਿਉਂ ਦੇਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ 4240 ਰੁਪਏ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਅਮੰਗ ABC ਇਨ ਸੱਚ ਵੇ ਦੈਟ ਦਾ ਰੇਸ਼ੀਓ ਬਿਟਵੀਨ A and B is 7:6, B and C is 9:7, A and C is 3:2। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਲਈ ਗੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ A ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ABC ਦੇ ਵਿੱਚ 4240 ਰੁਪਏ ਵੰਡਨੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 4240 ਚੋਂ A ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ, B ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ, C ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰੇਸ਼ੀਓ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ABC ਦੀ, ਤੇ ABC ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ A ਤੇ B ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ B ਤੇ C ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ A ਰੇਸ਼ੀਓ C ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ A ਰੇਸ਼ੀਓ C ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਬਾਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ 2 ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ 2, ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ 2 ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਲੈ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਓ, ਉਹ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਕੰਬਾਈਨ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਹੋਊਗਾ। ਕਾਮਨ ਕੌਣ ਹੈ? B ਕਾਮਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਰੇਸ਼ੀਓ 'ਚ B ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 6। ਦੂਜੀ ਰੇਸ਼ੀਓ 'ਚ B ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 9। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਧਰ ਲਓ, ਤਾਂ 6 ਤੇ 9 ਦਾ ਕਾਮਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਕੇ 18। ਤਾਂ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਜੂ, C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਜੂ ਬੱਚੇ? ਜੇ 6 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 18 ਹੈ 3 ਗੁਣਾ, ਤਾਂ 7 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 3 ਗੁਣਾ 21। ਇਧਰੋਂ 9 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 18 ਹੈ 2 ਗੁਣਾ, ਤਾਂ 7 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 14। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ A ਰੇਸ਼ੀਓ C ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 3:2, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ A 21 C 14, ਉਹ 3:2 ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਜੂ। ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ? 4240 ਰੁਪਏ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡੇ। ਰੇਸ਼ੀਓ 'ਚ ਟੋਟਲ ਬਣਿਆ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ 21 14 35 18 53। ਰੇਸ਼ੀਓ 'ਚ ਟੋਟਲ ਬਣਿਆ 53 ਯੂਨਿਟ। 53 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4240 ਹੈ, ਤਾਂ 53 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ 4240 ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ A ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਣਾ। A ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਬੱਚੇ? ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ 21 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ 21 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਨ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆਜੂ। ਦੂਜਾ ਆ ਵੀ 21 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੈ, ਆ ਵੀ 21 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 2-3 ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ 21 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ 21 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ, ਤਾਂ 53 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ? ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 53 ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 53 ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਆਊਗਾ? 53 ਦਾ ਟੇਬਲ 8 ਗੁਣਾ 50 8 400, 0 ਛੱਡੋ ਉੱਪਰੋਂ, 424 ਰਹਿ ਗਿਆ। 50 8 400, 3 8 24, ਤਾਂ ਪੂਰਾ 8 ਗੁਣਾ ਪਿੱਛੇ 0 ਹੈ, ਤਾਂ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 80, 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 80, ਤਾਂ 21 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੀ 21 ਗੁਣਾ 80 ਦੈਟ ਇਜ਼ 1680 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੋਊ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਸਰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ, कैलकुलेशन ने तंग किया। सो कैलकुलेशन मैं बार बार क्लासा च कहना कि कैलकुलेशन इस करके करनी जरूरी है। पेड बैच दे विच पहली 3 क्लासा सिर्फ 4.5 घंटे आप कैलकुलेशन, 4.5 घंटे 2-2 घंटे दी क्लासा सी, 6 घंटे सिर्फ कैलकुलेशन की सी। फिर अगले 2 घंटे आप सिर्फ फ्रैक्शनस पढ़िया सीगियां, वो इसे करके कि भाई असी किसी भी चैप्टर का किसी भी टाइप चो कोई भी सवाल सॉल्व करन लग जाने, क्योंकि कंसैप्ट आउंदा है, कंसैप्ट क्लीयर है, क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाता है, अखीर तक कैलकुलेशन आके साडा जलूस कढ़ दिंदी आ। सो इस करके उन्हां चीज़ों तो बचण दे लई कैलकुलेशन ते थोड़ा ध्यान देना डेफिनेटली जरूरी हैगा। अगले क्वेश्चन ते आ जाओ। अगला क्वेश्चन की सी, 10 साल पहला विक्रम वाज 13 टाइम्स द एज ऑफ अवी। बच्चे ये बहुत सिंपल क्वेश्चन से,
बिना कापी पैन चक्के इस क्वेश्चन का आंसर आ सकता सीगा। जो डाटा गिवन है मैं बस वो उतारदा, तुहानूं भी उतारन की लोड़ नहीं सी। एग्जामिनर कहता 10 साल पहला विक्रम की उम्र की है अवि नालों 13 गुणा। ये 10 साल पहला तो -10, 13 गुणा मतलब 13:1। ते आफ्टर 10 ईयर्स 10 साल बाद बच्चे प्रेजेंट की गल ही नहीं हुई, जहाँ 10 साल पहला कहता ਜਾਂ 10 साल बाद। 10 साल बाद कहते अवि ते विक्रम की है 11:23। अवि ते विक्रम की है 11:23। तो एग्जामिनर कहता विक्रम की प्रेजेंट एज दसो। तो बच्चे विक्रम की प्रेजेंट एज कित्थे कुछ होगी, प्रेजेंट एज इत्थे कुछ होगी। आपां विक्रम की आह एज दसनी है ना, तो विक्रम की प्रेजेंट एज की होगी कि 10 साल पहला उसकी उम्र 13 का मल्टीपल सी। तो केड़ा ऑप्शन है, क्योंकि इत्थे साडा कोई भी ऑप्शन नन ऑफ दीज नहीं हैगा, इस करके असीं इत्थे ऑप्शन चक सकते हैं। 10 साल पहला उसकी उम्र 13 का मल्टीपल, ते 10 साल बाद सॉरी 23-11 मैं पुट्ठे लिख गया, 23-11 विक्रम वड्डा अवि छोटा है, ते 10 साल बाद उसकी उम्र 23 का मल्टीपल। तो केड़ा ऑप्शन है जिहड़ा 10 साल पहला 13 का मल्टीपल सी ते 10 साल बाद जिन्हें 23 का मल्टीपल हो जाना। तो 10 साल बाद 46 ये हो जाऊगा 23 का मल्टीपल। 10 साल बाद 40 ये गलत है। 10 साल बाद 59 ये भी गलत है। 10 साल बाद 33 ये भी गलत है। तो सिर्फ पहला ही ऑप्शन है जो 10 साल बाद 23 का मल्टीपल बनूगा। तो फर्स्ट ऑप्शन बच्चे साडा आंसर सीगा। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੇਮ ਕਰਕੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਰੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਚੈਪਟਰ ਆਪਾਂ 1.5-2 ਮਤਲਬ ਵੀ ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਦੇ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ YouTube ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ YouTube ਤੇ ਸੱਚ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਏਜਿਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 2 ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕਣੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ रेशियो बराबर करके करना तो डिफरेंस बराबर करना। पेड बैच के बहुत डिटेल यह जी एग्जाम्पल्स करवाई सी, मेरे ख्याल यूट्यूब पर भी 2-4 एग्जाम्पल्स करवाई ने। अगला क्वेश्चन बच्चे आह क्वेश्चन जो मैं बार बार कहता सीगा कि अज तक पंजाब के पेपरों यह सवाल कदे नहीं आया, पर जे अगले समय आउण लग गया तो हैरान ना होयो, ये काफ़ी औखे क्वेश्चन बन जाते। अपना पेपर च सौखा क्वेश्चन आया सी, वो कहते इफ अ सॉलिड मैटल बॉल, सॉलिड मैटल क्योंकि बॉल है तो यह मतलब वो सफीयर हो, तो कहते सॉलिड मैटल बॉल विद डायमीटर 12, डायमीटर 12 का मतलब रेडियस 6 इज मेल्टेड टू कन्वर्ट टू ए सॉलिड सिलेंडर। सफीयर तो असी की बना देना, सफीयर तो असी सिलेंडर बना देना विद सेम डायमीटर का मतलब सेम रेडियस, दैन द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज। बच्चे मैं कहा सी मैंसुरेशन 3D दे विच जदों तुहाडे कोल कोई एक इमेज आ ਉਹਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਹੇ ਕਿ ਇਸ ਇਮੇਜ ਤੋਂ ਫਲਾਣੀ ਇਮੇਜ ਬਣਾਓ, ना कोई कट वट करनी है ना कुछ बाहरों लिया के जोड़ना है, इसे नूं पिघला के कुछ नवा बनाओ, तो चुप करके मैं क्या वॉल्यूम बराबर कर दो, तो वॉल्यूम बराबर करांगे। सफीयर का वॉल्यूम हुंदा बच्चे 4/3 πr3। किहदे बराबर कर देना उन्होंने, सिलेंडर के बराबर कर देना। सिलेंडर का हुंदा वॉल्यूम πr²h। बच्चे इत्थे आर की लिया छोटा आर, की इत्थे सेम आर ले सकते, इत्थे वैसे तो अलग आर होना सी, पर एग्जामिनर कहता डायमीटर सेम रहे। डायमीटर सेम का मतलब रेडियस सेम, तो इनू r² ले लांगे। एच आपां फाइंड करना है, दोनों वॉल्यूम बराबर पुट कर दो, पाई नाल पाई कट्टिया गया, इधर r² है इधर r³ है, तो कला r रह गया। एच वैल्यू कड्ढनी है तो उधर कला एच रह गया, एच किहदे बराबर 4/3 इंटू r 6 आ गया सीगा, 4 × 2 8 सेंटीमीटर तुहाडा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। आखिरी ऑप्शन डी ऑप्शन सीगा 8 सेंटीमीटर बचे तुहाडा आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, जमा जवाकां वाला क्वेश्चन सीगा एवरेज चैप्टर दे विचों। एग्जामिनर कहंदा द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज 40। ए ते बी दी एवरेज एज 40 कही है, तो जे ए ते बी दी एवरेज एज 40 कही है, एवरेज किवें कढदे आ? जे दो जणे दी एवरेज 40 कही है तो एवरेज किवें कढदे आ? उन्हां नूं ऐड करके बटे 2 करना, तो जे उन्हां दी एवरेज 40 है तो उन्हां दा सम की हो जाऊगा 2 गुना करके 80। इस तरह कहते बी ते सी दी एवरेज 42 है तो बी ते सी का सम हो गया 84। एग्जामिनर कहना ए सी दी एवरेज 44 है तो ए ते सी का सम हो गया 88। इस हिसाब नाल एग्जामिनर कहता कल्ले सी दी उम्र दसो, तो आपां कल्ले सी दी कड्ढनी है, तो इन्हां नूं जोड़ लो। इन्हां नूं जोड़िया तो जोड़ के 2 बारी ए आ जाऊगा, 2 बारी बी आ जाऊगा, 2 बारी सी आ जाऊगा, जोड़ के इधर कितना आ गया 252।
ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ 2 ਵਾਰੀ ABC ਆ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਆ ਗਿਆ 252। ਸਾਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ABC ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ 1 ਵਾਰੀ ABC ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ 252 ਦਾ ਅੱਧ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 126। ਤਾਂ ABC ਦਾ ਜੋੜ ਆ ਗਿਆ 126। ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ C ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, C ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ABC ਜਿਹੜਾ 126 ਬਣਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ A ਤੇ B ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੋ, A ਤੇ B ਦਾ ਜੋੜ 80 ਬਣਦਾ। 80 ਕੱਢ ਦੋ ਤਾਂ C ਇਕੱਲਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 126 ਚੋਂ 80 ਨਿਕਲ ਗਏ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ C ਦੀ ਉਮਰ 46 ਸਾਲ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਵਾਕ ਨੇ 43 ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਣ ਤਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਵਾਂ ਜਵਾਕ ਹੋਊਗਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਬੱਚੇ 46 ਹੋਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਲਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਕਹੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਥ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਲ ਹੋ, ਮੈਥ 'ਚ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਥ 'ਚ ਸਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਮਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਤੱਕ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਸਲਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਹਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਸਿਦਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਜਵਾਕ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 2 ਅੱਖਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਪਦਾ ਅੱਜ 2 ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਚੰਗੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੈਠਦਾ। ਜਿਹੜੇ 2-4 ਟੀਚਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬੈਠਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਸ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਉੱਥੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਪੇਪਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੂਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋ, ਆਪਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੇਖੋ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰੋ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਪੇਪਰ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਕੱਢਣਾ, ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਤਿਆਰੀਆਂ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹੋਣਗੇ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਾਂ ਕਰੈਕ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਪੇਪਰ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਰੈਕ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬੱਚੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 38 ਬੰਦੇ ਕੈਨ ਰਿਪੇਅਰ ਅ ਰੋਡ ਇਨ 14 ਡੇਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ 5 ਆਵਰਸ ਅ ਡੇ। ਚੇਨ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੇਡ ਬੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ 38 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਜੇ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 5 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਇਨ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਡੇਜ਼ ਵਿਲ 20 ਪਰਸਨਸ ਵਰਕਿੰਗ 7 ਆਵਰਸ ਅ ਡੇ ਕੈਨ ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਵਰਕ। 38 19 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਸੀਗਾ, 19 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ। 20 18 ਗਲਤ ਹੈ, ਕੈਨੋਟ ਬੀ ਡਿਟਰਮਾਈਨਡ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਸੜਕ ਉਨੀ ਹੈ, ਵਰਕ ਸੇਮ ਹੈ, ਤਾਂ M1 D1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ M2 D2 ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 5 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਦੂਜੇ ਕੇਸ 'ਚ 7 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ M1 D1 ਦੇ ਨਾਲ H1, ਉਧਰ M2 D2 ਦੇ ਨਾਲ H2। ਪਰ M1 ਚ 38 ਹੈ ਜਿਹੜਾ 19 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤਾਂ 19 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ 19 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ M1 D1 ਕੀ ਹੈ, 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਦੇ ਆ, ਡੇਲੀ 5 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। M2 ਕੀ ਹੈ, 20 ਪਰਸਨਸ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੇਲੀ 7 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ। ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, 7 ਦੂਣੀ 20 ਹੁੰਦਾ 140, 14 ਕੱਟਿਆ 140 ਕੱਟਿਆ 10 ਆ ਗਿਆ, 5 ਤੇ 10 ਕੱਟਿਆ 2, 2 ਨੇ 38 ਕੱਟਿਆ 19, D2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 19 ਡੇਜ਼। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸਿੱਧਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ 38 ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਹੈ, 19 ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਤਾਂ 19 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੋਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। By selling an article for ₹3956 a trader incurs a loss of 8%। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ what should be the selling price if he earns a profit of 6%। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ 3956 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੇਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 8% ਦਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ। ਬੱਚੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ, 100% ਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ 8% ਦਾ ਲਾਸ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ 92% 'ਚ ਸਮਾਨ ਵੇਚਿਆ ਜੋ ਕਿ 3956 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਧਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ 6% ਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਜੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ 106% ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜੇ 92% ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3956 ਹੈ, 92% ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3956 ਹੈ, ਤਾਂ 1% ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 3956 ਬਟੇ 92। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, 1% ਆ ਗਿਆ 3956 ਬਟੇ 92, ਤੁਸੀਂ 106% ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ 106 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ 4 ਤੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ 4 ਤੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ 23, ਇੱਥੇ 4 ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਬੱਚੇ 3956 ਕੀ ਹੈ, 4000 ਤੋਂ 44 ਘੱਟ ਹੈ, 4000 ਤੋਂ 44 ਘੱਟ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ 4 ਤੇ ਕੱਟ ਕੇ 1000 ਚੋਂ 11 ਕੱਢੇ 989,
नहीं तो पूरा 4 ਤੇ ਕੱਟੋ ਤਾਂ ਵੀ 989 ਆਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 4000 ਚੋਂ 44 ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ 1000 - 11 989। ਫਿਰ 23 ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਟੋ ਕਿਉਂਕਿ 23 106 ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਹੀ ਕੱਟੂਗਾ। 23 ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਟਿਆ, 23 ਚੋਂ ਕੇ 92, 98 ਚੋਂ 92 ਨਿਕਲੇ, 6 ਬਚ ਗਿਆ, 6 ਦੇ ਨਾਲ 9 ਲੱਗ ਗਿਆ 69, 23 ਤੇ 69 ਤਾਂ 43 ਗੁਣਾ 106 ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। 43 ਗੁਣਾ 106 ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਬੱਚੇ? ਪੂਰਾ 23 ਦਾ ਟੇਬਲ ਚੱਕ ਲਓ, ਸੌਰੀ 43 ਦਾ ਟੇਬਲ ਚੱਕ ਲਓ। 43 ਛੀਕੇ 40 ਛੀਕੇ 240, 3 ਛੀਕੇ 18 ਤਾਂ 258 ਹੋ ਗਿਆ। 258 ਚੋਂ 8 ਲਿਖਿਆ, 25 ਕੈਰੀ ਚਲ ਗਿਆ। ਦੈਨ 43 0 0 25 ਕੈਰੀ ਹੈ ਤਾਂ 25 ਜੁੜ ਗਿਆ 5, ਫਿਰ 2 ਕੈਰੀ, ਫਿਰ 43 1 43 2 ਕੈਰੀ ਹੈ 45 45 58 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ 4558। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੇਪਰ ਇਹਨੇ 3718 ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ ਗਲਤ ਹੈਗਾ, 4558 ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ, ਲਗਭਗ ਹਰ ਚੈਪਟਰ ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਨੇ। ਰੇਸ਼ੀਓ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੋਸ ਦੇ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਇੰਨੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦਾ CP = ਇੰਨੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦਾ SP। ਟਾਈਮ ਸਪੀਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟ੍ਰੇਨਸ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਇਆ, ਬੋਟਸ ਐਂਡ ਸਟਰੀਮਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਇਆ। ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ, AB ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਇੰਨੀ ਹੈ, BC ਦੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, AC ਦੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, C ਦਾ weight ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਕਸਚਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਟੋ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ 2D ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ 3D ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹ ਸਫੀਅਰ ਕਿਊਬ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਕਿਊਬੋਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਊਬ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੀਸਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਿਊਬਸ ਕਿੰਨੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਏਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਕਰਮ ਤੇ ਅਵੀ ਵਾਲਾ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਆਪਸ਼ਨ ਚੱਕ ਲਏ। ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣੇ ਨੇ। 87 ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ? 7 11 13 16 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ? ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਆਪਣੇ LCM HCF ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣੇ ਨੇਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਚੈਪਟਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਮਿਸ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣੇ ਨੇਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੇਡ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਘੱਟ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਸਕਦਾਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਡ ਬੈਚ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟਿਵਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਛਲਾ ਮਾਸਟਰ ਕੋਰਸ ਦੇਖੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਪੇਡ ਬੈਚ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੋਏ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੋਏ ਚੋਂ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਮੈਥ ਸਟੇਬਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਥ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਥ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਗਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਮੈਥ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਥ ਗੜਬੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੌਖਾ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਪੇਪਰ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਥ ਹੋਰ ਤੰਗ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਜਮਾ ਹੀ ਜਲੂਸ ਕੱਢੂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਥ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੈਠਦਾ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਕਸੈਸ ਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੱਚੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ 2 ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ, ਪਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਕੋਰਸ ਦਾ ਬੈਚ ਸੀਗਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਜੂਨ ਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਮੈਥ ਵਾਲਾ ਕੋਰਸ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਕੱਲੇ ਮੈਥ ਵਾਲਾ ਕੋਰਸ ਚੱਲਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਫਲਾਈਨ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਡਾਊਟ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲਾ ਮੈਥ ਦਾ ਕੋਰਸ ਲਈਏ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੈਥ ਦਾ ਕੋਰਸ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨੇ ਕੋਰਸਿਸ ਦਾ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ successtree.in ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲੋਗੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਵੀ ਖੁੱਲ ਜੂਗਾ, ਕੋਰਸਿਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਰੋਲਣ ਲੱਗ ਜਿਓ, ਪਰ ਫਰੋਲਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਲਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਆਹ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਕੁਆਂਟੀਟਿਵ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਕੋਰਸ, ਕੁਆਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਮੈਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ DI ਵੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਇਹ ਵੀ 999 ਦਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮੈਥ ਪਲੱਸ DI ਆਨਲਾਈਨ, ਇੱਕ ਆਹ ਫੋਟੋ ਹੈ ਮੈਥ ਪਲੱਸ DI ਆਫਲਾਈਨ ਵੀ ਦਿਖ ਜੂਗਾ, ਉਹ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਮੈਥ ਪਲੱਸ DI ਆਨਲਾਈਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਆਂਟੀਟਿਵ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਥ ਪਲੱਸ DI ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ DI ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਲਾ
ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੈਡੀਮੇਡ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਹ 999 ਦਾ ਕੋਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰ ਸਾਡਾ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣਾ ਲਾਈਵ ਬੈਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਜਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਨਲਾਈਨ 1000 ਰੁਪਏ ਹੈ, 999 ਹੈ, ਆਫਲਾਈਨ ਸਿਰਫ 1999 ਹੈ। ਆਫਲਾਈਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੇਮ ਹੈ। ਆਫਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਪੋਰਟਲ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬੈਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਗਲਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਫੀਸ 999 ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਰ ਖੁੱਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਲਾਸਿਸ ਲਾਈਵ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਧਾ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਦੀ ਆਹ ਐਡ ਟੂ ਕਾਰਟ, ਜਿਵੇਂ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਐਡ ਟੂ ਕਾਰਟ ਭਰ ਕੇ ਚੈੱਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕੁਝ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਆਪਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਭਰ ਦੇਣੀ, ਡਿਟੇਲਸ ਭਰ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪੇਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੂਗਲ ਪੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਣਾ ਹੈਗਾ। ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਭੇਜੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟਸ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਲਿੰਕ ਵੀ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਸਿਲੇਬਸ ਕੋਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਸਟਰ ਕੋਰਸ, ਆਫਲਾਈਨ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ, ਜੋ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਮੈਥ ਦਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਮੈਥ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਆਫਲਾਈਨ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਬਸ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਣਾ, 9353000041। ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਕਸੈਸ ਟਰੀ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਸਕਸੈਸ ਟਰੀ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੰਬਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਹੈ, बैच की पेमेंट बारे कोई जानकारी लेनी है, होर बैचों बारे कोई जानकारी लेनी है, वो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जिहड़े बच्चे कोर्स ज्वाइन करनगे वो इस नंबर पर आपदा बाई बन के स्क्रीनशॉट जरूर भेज दिओ। ते सारे का सारा मसला की है, जे तुसी फुल सिलेबस कवर करना है मैथ का तो इस बैच नूं तुसी ज्वाइन कर सकते हो, जिहदे विच मैथ प्लस DI मैं सारी दी सारा मैथ सारे सारी अपनी DI सारा कुछ कवर करवाऊंगा। वो कुछ सिलेबस हो चुके हैं, बाकी अपना सिलेबस वाले चल रहा है। DI सारी रहिंदी है, अखीर ते करांगे। जनवरी महीने जिहड़े साडे एग्जाम्स ने उस तो पहला मैथ सारे का सारा कवर हो जाऊगा। प्रैक्टिस शीट्स ये मिलदियां ने, PDFs ये मिलदियां ने, क्लास दे विच वाधू प्रैक्टिस हो जाती है। 2 घंटे की क्लास होंदी है, दोपहर 12:30 बजे का टाइम है, मतलब वैसे 2 बजे तक का टाइम होंदा है, पर 12:30 तो आप 2:30 बजे तक डेली क्लास लाउने, 2-2 घंटे की क्लास होंदी है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੈਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਥ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਥ ਹਾਲੇ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਬੈਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਫਲਾਣੇ ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ मतलब साडी कंपैटिबिलिटी बनती है, जिथे भरोसा बनता, जिथे लगता कि यार हाँ इस बंदे की पढ़ाई हुई गल पल्ले पैंदी आ, उत्थे जाके तैयारी करो। मसला यह है कि पेपर तैयारी के नाल ही क्लीयर होगा, तैयारी करना ही एक हल है साडा। तो तैयारी वाल ध्यान दो। जनवरी के साडे एग्जाम्स ने, उन्होंने लैके यूट्यूब सैशनस अपने 3 ਤੋਂ 5 ऑलरेडी चल रहे हैं, पेड बैचेस चल रहे हैं। इस तो बिना सैटरडे को अपने मैराथन्स दोपहर 12 बजे शुरू हो जाते हैं, हर शनिवार का मैराथन भी चल रहा है। उन्होंने जुड़ते जाओ, अगले सैशनस के मिलते हैं बच्चे। थैंक यू।